ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब जो ब्रह्म ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ नजरिए विच भी सच है, यानी जो मन बचन और कर्म करके सच्चा हो गया, सचियार हो गया है, वो केवल एक अकाल पुरख ते आस रखता है, आसरा ओदा लैंदा है। केवल एक अकाल पुरख दा आसरा, मनुख दा नहीं। मानुख की टेक बिरथी सब जान। आसरा रब दा, रब्बी गुणां दा। और यह चीज समझण वाली है कि साडी जिंदगी वास्ते जिस चीज का असी सहारा लवांगे, साडा जीवन उस तरह का बन जाएगा। कुछ लोग ने जिन्हां ने क्रोध का, लोभ का, मोह का सहारा लिया हुआ है, यानी इन्हां औगणां दे उत्ते उन्हां दा जीवन उसर रहा है, उन्हां दे जीवन विच दुख अशांति आ जाएगी। और जिन्हां ने रब का सहारा लिया है, रब्बी गुणां दा, सच का, संतोख का, दया धर्म का, उन्हां दा जीवन इन्हां गुणां दे उत्ते उसरेगा, उन्हां दे जीवन में सुख शांति आएगी। इसलिए जो सचियार पुरुष है, रब नूं जानन वाला है, उहदी आस एक रब ते है। रब्बी हुक्म दे अंदर जिंदगी जींदा है, रब्बी गुणां नूं अपने जीवन का आधार बनाता है। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। विनाश का मतलब विनाश। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जिस के मन विच भी सच है, मुख विच भी सच है, जिहदा विहार भी सच्चा है, यानी जो सचियार पुरुष है, ਉਹਦੇ आत्मक जीवन का कदे विनाश नहीं हुंदा, ਉਹਦੀ कदे मौत नहीं हुंदी। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि रब दे नाल मिलिया बंदा शरीरक तौर पर नहीं मरदा, ऐसा नहीं। ਉਹਦੀ आत्मक मौत नहीं हुंदी, मतलब ਉਹਦੀ जमीर नहीं मरदी। वो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जो सच तो परे दा हुंदा है, विकारां दे विच वो खचित नहीं हुंदा। क्योंकि जदों मनुख विकार कमांदा है तां असल दे अंदर ਉਹਦੇ अंदरों इंसानियत मर जांदी है। सपोज कोई चोरी करदा है तां जिउंदी जमीर वाला बंदा चोरी नहीं करेगा, अंदरों इंसानियत मरेगी तां ही बंदा चोरी करेगा ना। तां इस तरह जो सचियार पुरुष है, ਉਹਦਾ आत्मक जीवन का कदे विनाश नहीं हुंदा, वो आत्मक मौते नहीं मरदा। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा। समाहा का मतलब समाई हुंदी है। ब्रह्म ज्ञानी कह दा मतलब कि ब्रह्म नूं जानन वाले दे मन अंदर। समाहा का मतलब समाई हुई है, टिकी हुई है। ते गरीबी का मतलब आर्थिक गरीबी नहीं, पैसे वाली नहीं। गरीबी का मतलब है निम्रता। जो सचियार पुरुष है, उस मनुख दे मन अंदर निम्रता है। ਉਹਦੇ अंदर ना तो इनफीरियोरिटी कॉम्पलैक्स है और ना सुपरियोरिटी कॉम्पलैक्स है। ना तो ਉਹਦੇ अंदर हीन भावना है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ਤੇ ना ਉਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ਇਹ भावना है कि सब कुछ मैं ही हाँ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ अंदर निम्रता है, जिस ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ मिलता है वो निम्रता ਦੇ ਨਾਲ मिलता है। ਤੇ याद रखना, सारे गुण ਚੰਗਿਆਈਆਂ तत्त ਉੱਥੇ आ जाते हैं जिथे निम्रता हुंदी है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्त। निम्रता वाला इंसान किसी तो कुछ नवा सीख सकता है। निम्रता का धारनी बंदा कदे भी किसी दियां शुभ भावनावां नूं ठेस नहीं पहुंचाता। निम्रता वाला इंसान कदे किसी दूजे नूं नीवा विखाण का यतन नहीं करता। इसलिए जरूरत है जिंदगी दे विच निम्रता होवे। असीं जदों बोलना ही है एक दूजे दे नाल, तां निम्रता दे नाल, प्यार दे नाल बोल लईए तां साडी जिंदगी बदल है। इस तरह जो रब दा प्यारा है, सचियार पुरुष है, ਉਹਦੇ मन दे अंदर गरीबी, ਉਹਦੇ मन दे अंदर निम्रता समाई रहिंदी है। वो निम्रता विच अपना विहार ढालदा है। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। उमाह का मतलब उत्साह, चाह। जो रब का प्यारा है, रब नूं जानन वाला है, सचियार पुरुष है, ਉਹਦੇ मन के अंदर पर उपकार का उत्साह हुंदा है, उमंग हुंदी है।
ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਬੰਦਾ ਪਛੜ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾ ਹੀ ਧੰਦਾ, ਧੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਜਾਲ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਰਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਜਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੇਸ ਸੱਚ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਝੂਠ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਕਰਮ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ, ਲੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਬੰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇਗਾ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਫੁਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ,
विकार कमावां, चाहे मैं ये सोचा कि मैं सच बोलां और चंगे कर्म करां, विचार तो आने ही आने ने। मन ने किसी ना किसी पासे जाना है, क्योंकि मन है ही विचारां दी संग्रह शक्ति। इसलिए जो सचियार पुरुष है, वो इंसान अपने मन नूं विकारां वल दौड़न तो रोक लैंदा है। लालच वल, लोभ वल, मेर तेर वल ਉਹਦਾ मन नहीं दौड़दा, सगों सत संतोख दया धर्म आदिक ਦੇ विचार ही ਉਹਦੇ मन ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ पैदा ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सच ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, होए सो भला, यानी जो सचियार पुरुष है, ब्रह्म नूं जानन वाला, जो कुछ प्रभु वालों हुंदा है वो भला समझदा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भला हो रहा है। रब दी रजा विच जो भी हुंदा है वो भला हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा, क्योंकि रब्बी रजा दे अंदर जो भी हुंदा है वो भला हुंदा है, चंगा हुंदा है, माड़ा नहीं है। ये साडे अपने वेखण दा नजरिया है, वेखण दा नजरिया है कि ਅਸੀਂ किस नजरिए दे नाल देखदे हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਔਰ ਭਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਸੀ, 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਵਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤਰਬੂਜ। ਬੋਹੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਵਾਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਹਿਣੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੋਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਸੁਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਫਲ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ, ਫਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्वामी ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ। ਉਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗੇ ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਿਨ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5-4 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਪੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਏਕੈ ਰੰਗ। ਏਕੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਵੇਗੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਰੱਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਾਂ ਬਣਾਣੀ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨੀਂਹ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆਸਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੈਸੀ ਨੀਂਹ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸਾ ਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਝੂਠ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਵਿਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਜੇਕਰ ਲੋਭ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤੋਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੋਭ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਝਲਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ ਉਪਜਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਸਰੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੇਸ ਗੁਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ। ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰੱਬੀ ਆਸਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਸਾਡੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ, ਸਦਾ ਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਾਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਟੋਕ ਭੱਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚੇਤ, ਗਫਲਤ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਚੇਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਚੇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਚੇਤ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਚੇਤ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਚੇਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡੰਗਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਬੋਲਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ। ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਣ ਵਾਲੀ। ਅਹੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ। ਤਿਆਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਈਗੋ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੰਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਔਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਗੋ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਉਮੈ ਨੇ, ਵਿੰਗੜੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸਹੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸਹੀ ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਉਹੀ ਹਵਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼, ਉਹੀ ਧਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਉਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ, ਉਹੀ ਹੱਥ, ਉਹੀ ਪੈਰ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ। 1.5 ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ 10 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 10 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਪੱਕੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁੰਦਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅਮੀਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸਮਝਣਾ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਘੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ, ਇਹਦਾ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਜੌਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਝਿਜਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੌਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਜੌਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਜੌਬ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫੀਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਉਹ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਦਾ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद। जो सचियार पुरुष है उसके घर दे अंदर, मन दे अंदर परम आनंद बनया रहिंदा है, प्रसन्नता हुंदी है, हमेशा वो परम आनंद दे विच है, बड़ी वड्डी खुशी विच। ते आनंद मन दी एक अवस्था है, स्टेज है, साडी सोच है, मन दी ऐसी स्टेज जिथे मेर तेर दे वितकरे नहीं, जिथे होमे हंकार नहीं, जिथे अज्ञानता नहीं, जिथे सैल्फिशनेस नहीं, जिथे कॉमन सेंस है, जिथे सब दे अंदर एक रब दिसता है, उस अवस्था का नाम आनंद है। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, जिथे आसावां तृष्णावां मुक जांदियां ने। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, जिथे बंदा रब दे विच लीन हो जांदा है। उतरे सगल विसूरे, जिथे सारे झोरे काड़े अंदेशे लै जांदे ने। तां जो सचियार पुरुष है, ब्रह्मवेता है, ਉਹਦੇ मन के अंदर परम आनंद बनया रहिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। जो ब्रह्मवेता है ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ रूपी घर के अंदर हमेशा खुशियां ने, ਉਹਦੇ जीवन विच खुशियां ने, जिधर भी वेखदा है खुशियां ने, जिथे भी जाता है खुश है। जिह जाइए तहां सुहेले, जिथे भी जाता खुश है। झोंपड़ी विच है तां खुश है, महलों विच तां खुश है, गरीबी है तां खुश है, अमीरी आ गई तां खुश है। जे कुछ मिल गया है, प्राप्ति हुई है, तां भी खुश है, ते जे कुछ चला गया है तां भी खुश है, क्योंकि हुक्म है ना, सिस्टम के अंदर सारा कुछ आ जा रहा है। उन्हें रब्बी रजा नूं, रब्बी सिस्टम नूं समझ लिया है, तां उहदे घर विच आनंद बनया रहिंदा। देखो हुण जे इन्हां गल्लां नूं कोई भी बंदा, कोई भी परिवार के लोग अपना लैन तां उन्हां दे घर विच आनंद हो सकता है, खुशी हो सकती है। हुण मैं गल्लां कर रहा ना, तुसीं किन्ने प्यार नाल सुन रहे हो। जे मेरे परिवार के मैंबर इन्हां चीज़ां नूं अपना लैन तां साडे घर विच खुशी हो सकती है।
पर जे साडे परिवार दे मैंबर इन्हां गल्लां नूं नहीं अपनाणगे तां साडे घर कलेश रहेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਡੋਲਤਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਸੁਖ ਜੋ ਅਸਲ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰਬੇ ਤੂੰਬੇ ਉੱਡਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਬੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਰਮ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਕਿਫ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਇ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਹੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ, ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ, ਕਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ। ਅਚਿੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਫਿਕਰੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਬੇਫਿਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੀਜਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਅਨਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਮੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ, ਮੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੋਚ। ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ,
ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮਣਾ, ਬੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਤੇਜ, ਪ੍ਰਤਾਪ। ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰ ਥਾਂ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੇ ਮਹੇਸ਼ੁਰ, ਮਹੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਗੇ ਵੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਚਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ,
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਸੋ ਤਿਸ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਨਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਈਏ।